Good morning students, I welcome you all to the science video section. Today now we are going to see about 6th standard science subject unit 7 parts of computer. First you know that learning outcomes. To know the input unit and CPU and the output unit, and to understand the memory unit. Next, to differentiate the input and output devices. Next, to link the connections in computer. These topics we are going to discuss about today. First, it is easy to connect our swirling planet to a point. If it is easy, then how would it possible? The answer to be questions in today's world is the computer. In this modern world, computer is easy to the effort and speed of the processing to a great extent. Nowadays, the usage of computer plays an important part in every walk of life. So it is a apart time to learn about computers. To start, it is necessary to note that there are three keys units in the computer. Understanding of these three units will make us to operate a computer in LIS. In this section, let us learn what are the three units, what are the functions of each of these units. So three units பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த யூனிட்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். First let us see parts of a computer. First see the three important parts: input unit, central processing unit, that means CPU, and output unit. First you will see the input unit. The input unit helps to send the data and commands for the processing. So send data send பண்ணுறதுக்கும் and command பண்ணுறதுக்கும் input unit வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது. The device that are used to input data are called input device. So input dataல நம்ம சென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறதுனால இதை என்னன்னு சொல்லுவோம், இன்புட் டிவைஸஸ் சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இஸ் இன்புட் டிவைஸ்ன்னு கேட்டால் இதான் எழுதணும். The devices that are used to input data are called input devices. For example for input devices: keyboard, mouse, scanner, barcode reader, microphone, mic, web camera, light pen are some of the input devices. So இதெல்லாம் வந்து input devicesக்கு example. Okay, next let us see keyboard. Keyboard and mouse are the important input units. So ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான input unit எது? Keyboard and mouse. Keyboard plays an important role in a computer as a input device. Numbers and alphabets plays a role of data in computer. ஸோ அந்த கீபோர்டில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நம்பர்ஸ் அண்ட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும். ஸோ கீபோர்ட்ஸ் ஹெல்ப் டு என்டர் டேட்டா. ஸோ டேட்டாவை என்டர் பண்ணிக்க நமக்கு கீபோர்டு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. கீபோர்டு ஹேஸ் 2 types of keys. ஸோ அதில் 2 type of keys வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. The keys with numbers are called number keys. ஸோ நம்பர் இருந்தால் அதை நம்பர் keys சொல்லுவோம். அண்ட் key with letters are called alphabet letters. ஸோ லெட்டர்ஸ் இருந்தால் அது alphabet keys அப்படிம்போம். See the diagram for keyboard. ஸோ நம்பர் கீயாக இருந்தால் அதை the keys with numbers are called number keys and key with letters are called alphabet keys. ஸோ இதில் தான் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி. யூ நோ தட் கீஸ்லேயே வந்து நம்பர்ஸ் கீ அண்ட் ஆல்ஃபபெட் கீஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. And next we will see the mouse. Mouse is an essential part of the computer. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று. And mouse has 2 buttons and a scroll ball in the middle. ஸோ 2 பட்டன் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி இருக்கும் அண்ட் ஸ்க்ரோலர் பால் வந்து ஒன்று ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The mouse is used to move the pointer on a computer screen. Right button is used to select files and to open the folder. ஸோ ரைட் பட்டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி அதை அந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் லெஃப்ட் பட்டன் இஸ் யூஸ்டு டு கேரி அவுட் கரெக்ஷன் இன் த ஃபைல். ஸோ இந்த ஃபைலில் ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லெஃப்ட் பட்டன் வந்து யூஸ் ஆகுது. த பேஜ் ஆஃப் அ மானிட்டர் கேன் பி மூவ்ட் அப் அண்ட் டவுன் யூஸிங் த ஸ்க்ரோலர் பால். ஸோ அந்த ஸ்க்ரோலர் பால் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? அப் அண்ட் டவுனுக்கு வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு, பேஜஸை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ see the mouse. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, லெஃப்ட் பட்டன் இருக்கும், ரைட் பட்டன் இருக்கும், அண்ட் மிடில் பார்ட்டில் ஸ்க்ரோல் பால் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே,
ஸோ இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது வந்து இன்புட் யூனிட்டில் பார்த்தோம். இது 2 இம்பார்ட்டன்ட் இன்புட் யூனிட் பார்த்தோம், கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். இதுதான் நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் இதை பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் now we are going to see about central processing unit, CPU. ஸோ CPU is the brain of the computer. ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு பிரெயினே இது CPU தான். The data is processed in the CPU. So data la process ஆகும் CPU ல. The CPU has namely 3 parts. CPU ல 3 parts வந்து present ஆயிருக்கு. One is memory unit and second one is arithmetic logic unit, ALU சொல்வாங்க, and third one is control unit. Let us see one by one. First you will see about control unit. The control unit controls the functions of all parts of the computer. So இந்த கம்ப்யூட்டரோட எல்லா பார்ட்ஸையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது? இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான். ஸோ அதனால தான் the control unit controls the functions of all parts of the computer. Okay. Next let us see second one, arithmetic logic unit. Arithmetic and logic unit performs all arithmetic computations like addition, subtraction, multiplication and divisions. ஸோ இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் arithmetic logic unit. That means ALU. Next let us see memory unit. The memory unit in the computer saves all data and information temporarily. So memory unit வந்து save பண்ண all data information temporarily. We can classify memory unit into 2 types, namely primary and secondary memory. So memory ல 2 types இருக்கு, primary memory and secondary memory. Memory can be expanded externally with the help of compact disk, CD, pen drive, etc. So இதில் காப்பி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அந்த மெமரியிலேருந்து நம்ம காப்பி பண்ணி இதில் சேவ் பண்ண முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ இப்போ இன்புட் முடிச்சாச்சு. சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டில் 3 டைப், மெமரி யூனிட், arithmetic லாஜிக் யூனிட் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see அவுட்புட் யூனிட்ஸ். The output unit convert command received by the computer in the form of binary signals into easy understand characters. So easy understand பண்றது output unit. For example, monitor, printer, speaker, scanner are some of the output devices. So இதெல்லாம் வந்து some of the output devices. The various output devices, monitor is the important output device because it is linked to the computer. So computer லே ரொம்ப மெயினானது எது output device? Monitor. Monitor screen looks like TV screen. So பார்க்க TV screen மாதிரியே நமக்கு இருக்கும். The input data in the form of alphabets, numbers, pictures or cartoons and videos, it will be displayed on the monitor. So இது எல்லாமே மானிட்டரில் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்? டிஸ்பிளே ஆகும். There are 2 types of monitor namely. ஸோ 2 டைப் இருக்குது மானிட்டர்லேயே. கேத்தோட் ரே டியூப் மானிட்டர், சிஆர்டிம்பாங்க, தட் மீன்ஸ் சிஆர்டி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு ஏஜ்லலாம் இது தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அதாவது முன்னாடி ஒரு காலத்துலலாம் கேத்தோட் ரே டியூப் மானிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. See the diagram. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ கேத்தோட் ரே டியூப் மானிட்டர். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் பெருசாக. முன்னாடிலாம் நம்ம இது தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இப்போ ரீசெண்டாக தின் ஃபிலிம் டிரான்சிஸ்டர் மானிட்டர் TFT யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். See the diagram. This is a thin film transistor monitor, TFT. இதுதான் இப்போலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Nowadays computer system has TFT monitor as they occupy less space. இதில் less space வந்து இருக்குது and emit less heat and CRT monitor. ஸோ CRTயை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த TFT வந்து less heat தான் வந்து எமிட் பண்ணுறதுனால இப்போ நவடேஸ்லலாம் நம்ம இந்த சிஸ்டம் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Next let us see memory units. The data is measured in units which is called as bit. A bit has a single binary value either 0 or 1. See the diagram. கீழே வந்து உங்களுக்கு 1 byte வந்து 8 bits. ஸோ 1 kilobyte வந்து 1024 bytes. ஸோ இந்த மாதிரி KP GPயில் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரேஞ்சஸ் வந்து வேரியேஷன் ஆகும். Next let us see the classification of computers. The computers can be classified as follows based on their design, shape, speed, efficiency, working of the memory units and their applications. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நிறைய ஒரு 4 types வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. First one is main frame computer and second one is mini computer and third one is micro or personal computer and fourth one is supercomputer. See the diagram. This one is a mainframe computer and mini computer. Next one is micro or
பர்சனல் கம்ப்யூட்டர். ஸோ இதுதான் இப்போ அந்த ரீசெண்டாக நவடேஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். Next see the supercomputer. This computer use only factories. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் வந்து இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் let us see personal computers and it is types. ஏன் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்க்குறோன்னா நம்ம நவடேஸில் வந்து நிறைய பர்சன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான். ஸோ பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர். ஸோ மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் தான் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறோம். பேஸ்டு ஆன் த மெமரி அண்ட் எஃபிஷியன்சி இன் பிசி தட் மீன்ஸ் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர். தே கேன் பி கிளாசிஃபைட் as 3 types. ஸோ 3 typesல கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் இஸ் a desktop, another one is laptop and third one is tablet. See the diagram, this one is a desktop. ஸோ டெஸ்க்டாப் இது வந்து வச்சுருப்பாங்க. மானிட்டர் வந்து ஒரு இதில் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அண்ட் சிபியு வந்து கீழே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் டெஸ்க்டாப். நெக்ஸ்ட் இது லேப்டாப் பார்த்தோன்னா நமக்கு அந்த சிபியுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு தனி ப்ளேஸ் தேவைப்படாது. ஸோ இது வந்து லேப்டாப் வந்து சிம்பிளாக அது வைக்கிற எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அதனால் இது லேப்டாப் வந்து பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் வருது. நெக்ஸ்ட் இது டேப்லெட். ஸோ அந்த டேப்லெட் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஃபோன் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக நமக்கு எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம், வைக்கலாம், பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் let us see the connecting the computers. ஸோ கம்ப்யூட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற அந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் எதெல்லாம் அதை பற்றி என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். யூ மஸ்ட் ஹேவ் சீன் டியூப் லைட் அண்ட் ஃபேன் ஒர்க்கிங் பை கனெக்ஷன் த்ரூ எலக்ட்ரிக் ஒயர். Likewise, various parts of the computer are linked through connecting cables. We call computer systems as it is connected with one another. Do you know how these parts are connected? So எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க? There are many cables used to connecting their parts. These cables are called a connecting cable. ஸோ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், கனெக்டிங் கேபிள்ஸ்னு சொல்லுவோம். These cables are found in different size. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும். Each cable has its own specific use. ஒவ்வொன்றும் ஒரு specific usesக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். Let us see the different types of cables and it is uses. ஸோ நிறைய கேபிள்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதோட யூசஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். See the types of cables. First, video graphics array, அதாவது VGA. And second one, high definition multimedia interface, அதாவது that means HDMI அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில். Third one is universal serial bus USB, and fourth one is data cable, and fifth one is power cord, and sixth one is mic cable, and seventh one is Ethernet cable. So these are the types of cables. So let us see one by one. See the first one, VGA cable. That means video graphics array. It is used to connect the computer monitor with the CPU. So computer அந்த மானிட்டருக்கும் சிபியுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒயர் தான் இந்த VGA cable. Next let us see the USB cable or cord. Devices like printer, pen drive, scanner, mouse, keyboard, web camera and mobile phone devices are connected with the computer using USB cord or cable. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த USB cable. Next see the third one, HDMI cable. HDMI cable transmit high quality and high bandwidth streams of audio and video. ஸோ ஆடியோவுக்கும் வீடியோவுக்கும் இந்த ஒயர் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். இட் கனெக்ட்ஸ் மானிட்டர் ப்ரொஜெக்டர் வித் த கம்ப்யூட்டர். ஸோ மானிட்டருக்கும் ப்ரொஜெக்டருக்கும் இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஒயர் HDMI cable. Next see the fourth one, data cable. Data cable transmits data and it is used to connect tablet, mobile phone to be CPU for data transfer. ஸோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு நம்ம வந்து சிபியூவில் கனெக்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம், டேப்லெட் கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் டேட்டா கேபிள். Next see the audio jack. The audio jack is used to connect the speaker to the computer. ஸோ ஸ்பீக்கருக்கு கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆடியோ ஜாக். Next power cord. Power cord temporarily connect an appliance to the main electricity supply. ஸோ the power cord wire is very important one. ஸோ இது இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாது, எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த மானிட்டரையே நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாது. ஸோ மெயின் கனெக்ஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை கனெக்ட் பண்ணுறதே இது இந்த பவர் கோட்டில் தான். ஓகே.
Next, see the mic cable to connect the mic to the CPU. So CPU லேருந்து mic connect பண்ணுறது mic wire cord is used. So இந்த கேபிளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். And let us see the Ethernet. So see the diagram. This is a Ethernet cable. Ethernet cable helps to establish internet connectivity. So internet ஸ்பீடாக கிடைக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஈத்தர்நெட் கேபிள் இது வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு வேண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஈத்தர்நெட் கேபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the wireless connections. ஸோ ஒயரே யூஸ் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கனெக்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, Bluetooth, Wi-Fi are used to connect to internet without using any connecting cables or devices. ஸோ எந்த ஒயர் கேபிள்ஸ் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் டிவைஸும் கனெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ளூடூத்தும் ஒய்ஃபையும். லெட் அஸ் see the Bluetooth. Mouse, keyboard can be connected to the computer using the Bluetooth. ஸோ ப்ளூடூத்துக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். using the Bluetooth the data can be shared with நியர்பை டிவைஸ். ஸோ நியர்பை டிவைஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எதாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி தான் ஈஸியாக ஷேர் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் see the Wi-Fi. ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ தட் நெட் கனெக்ஷனுக்காண்டி நம்மகிட்ட இல்லை அப்படின்னா அதர் பர்சன்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன். ஸோ நெட் கனெக்டிவிட்டி கேன் பி ஆப்டென்ட் யூஸிங் த ஒய்ஃபை வித்தவுட் எனி கனெக்டிங் கேபிள்ஸ். ஸோ எந்த கேபிள்ஸும் யூஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணுவோம், ஒய்ஃபை கனெக்டிங் ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம். எனி டேட்டா ஃப்ரம் எனிவேர் கேன் பி ஷேர்டு யூஸிங் ஒய்ஃபை. ஸோ இந்த ஒய்ஃபை வந்து எனி டேட்டா ஃப்ரம் எனிவேர் கேன் பி ஷேர்டு வித் ஒய்ஃபை. ஒய்ஃபையில் நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிள்ஸ். ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம், டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிள்ஸ் சொல்லுவோம். ஒயர் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். டூவிலுக்கு ப்ளூடூத் அண்ட் ஒய்ஃபை. ஓகே, so unit 7 parts of computer lesson is completed. Thank you students.